important. आणि आता हा महत्त्वाचा आहे. You know, we walk by faith. आणि आपण विश्वासाने चालतो. It's not by what you do, हे आपण काय करतो त्याच्यामुळे नाही, your behavior, your conduct, आणि तुमची वर्तणूक किंवा वागणूक याच्यामुळे नाही, that gets you blessing. जे तुम्हाला आशीर्वादित करतं. Now, I don't want to say that even you can have bad conduct. I'm not saying that. आणि मी असं म्हणत नाही की तुम्ही तसं असावं, Because your root problem of sin is solved. कारण पापाची मूळ समस्या सोडवली गेली आहे. Amen. Amen. Now Christ is your root. आता ख्रिस्त तुमचं मूळ आहे. Now He is the root of righteousness. आणि तो नीतिमत्तेचं मूळ आहे. Amen. Amen. So now I know there are some who may misunderstand this message. आणि मला माहिती आहे काही लोक आहेत ज्यांना या संदेशाविषयी गैरसमज होईल. Maybe they don't have that revelation. एखादाच त्यांच्याकडे ते प्रकटीकरण But नाही. keep on hearing my messages. पण माझे संदेश ऐकत राहा. You'll be able to renew your mind. आणि तुम्ही तुमचं मन नवीन करत राहाल. Okay. And also hear my past messages. Today also I spoke in Pimpri. आणि आज देखील पिंपरीत मी सांगितलं माझे भूतकाळचे संदेश देखील They ऐका. are all very powerful messages. आणि ते सर्व सामर्थ्यशाली संदेश आहेत. And my messages are linked to revelation. आणि माझे संदेश प्रकटीकरणाशी जुडले. So you need to keep on hearing आणि तुम्ही सतत ते ऐकत all the राहा messages. सर्व संदेश. So it will make it clear. आणि ते तुम्हाला गोष्टी स्पष्ट करतील. Okay. Now today I want to show you, know and discover Christ in you. आणि मला तुम्हाला हे आज दाखवायचं आहे की तुम्हामध्ये ख्रिस्ताला जाणून तुम्ही त्याला शोधून काढा. You can live a blessed life. तुम्ही एक आशीर्वादित जीवन जगू शकाल. Amen. आमेन. Now this is very important. आता हे सामर्थ्यशाली आहे. Discover Christ in you. आणि तुम्हामध्ये ख्रिस्ताला तुम्ही शोधा. Don't look at yourself. स्वतःकडे पाहू नका. Discover Christ. ख्रिस्ताला शोधा. And once you have discovered Christ in you, आणि एकदा तुम्ही ख्रिस्ताला तुम्हामध्ये शोधलं you पाहिलं, can live a victorious life. तुम्ही एक विजयशाली जीवन जगू शकता. Amen. Amen. And that is what I'm going to show you today. आणि आज मी तुम्हाला हेच दाखवणार आहे. Now this is one of the greatest revelation in the Bible. आणि हे बायबल मधलं एक मोठं प्रकटीकरण आहे. The mystery which was revealed that was hidden for ages. आणि जे गुड युगांपासून लपलं होतं ते प्रकट झालंय. Amen. Amen. What is that mystery आणि ते रहस्य काय आहे? that was hidden from ages, आणि ते पिढ्यानपिढ्यापासून लपलेलं which was होतं, revealed to Apostle Paul? जे प्रेषित पौलाला प्रकट झालं. That's very important. आणि हे सामर्थ्यशाली Because आहे. that mystery has been hidden for so many ages, and now it's being revealed to us. आणि ते आता आपल्याला प्रकट झाले, ते इतक्या पिढ्यानपिढ्यापासून युगांपासून लपलेलं होतं. Amen. Amen. You are in a blessed time. तुम्ही आशीर्वादित वेळेत आहात. God has put you in this time. प्रभूने तुम्हाला या वेळेत ठेवलंय. So you must be so happy मग तुम्ही आनंदी असावं that during my time this revelation is opened up. की माझ्या वेळेत हे प्रकटीकरण उघडलं गेलंय. Amen. Amen. And many more revelations will open up. आणि अनेक अशी प्रकटीकरणं उघडली जातील. So we can live a blessed life, a victorious life. जेणेकरून तुम्ही एक विजयशाली आणि आशीर्वादित जीवन जगाल. Amen. Amen. In the past centuries people couldn't live. आणि भूतकाळच्या शतकांमध्ये लोक असं जगू शकले नाही. Today the Lord is opening up so many new revelations. आणि आज प्रभू इतके नवीन प्रकटीकरण उघडत आहे. That means, you know, we are going to live the best. आणि आपण मग उत्तमच जगणार आहोत. Amen. Amen. Remember, you can live the best. आणि लक्षात घ्या तुम्ही उत्तम जगू शकाल. It's not based on your conduct. तुमच्या वागणुकीवर हे अवलंबून You know, नाही. when I say you can live the best, जस्ट मी म्हणतो की तुम्ही उत्तम जगू suddenly शकाल, the thought comes, or the devil may put this thought. आणि अचानक असा विचार किंवा सैतान असा विचार घालेल Who are you? की तू कोण आहेस? Do you read the Bible much? तू बायबल अधिक वाचतोस Do you काय? pray for so many hours? तू अधिक प्रार्थना करतोस काय? What talents you have? काय गुण तुझ्यामध्ये आहेत? They are praying, fasting, praying in tongues for years, hours and hours. आणि ते उपवास करताय, प्रार्थना करताय, तासोन तास अन्य भाषेत प्रार्थना करताय. How can you मग तुम्ही कसं कराल? live that life? तुम्ही त्याच जीवन कसं जगाल? See, here is where many have failed. आणि इकडेच अनेक लोक अपयशी ठरले. You must fight it with the revelation तुम्ही knowledge. ते ज्ञानाच्या प्रकटीकरणाने तुम्ही लढून काढा. Amen. आमेन. Everyone, प्रत्येकाने, every believer प्रत्येक विश्वासूने can live the best life. ते एक उत्तम जीवन जगू शकते. Amen. Amen. Every believer, I'm telling you. प्रत्येक विश्वासू मी सांगत आहे. It's not based on your behavior. तुमच्या वागणुकीवर अवलंबून नाही. Once you get this revelation, एकदा तुम्हाला हे प्रकटीकरण it मिळालं, will free you ते तुम्हाला मोकळं करेल from every struggle, प्रत्येक संघर्षात, and you can live a victor's life. आणि एक विजेत्याचं जीवन तुम्ही जगू शकाल. That's what God wants to see you, a victor. आणि हेच प्रभूला तुम्हाला विजेता म्हणून पाहायचं आहे. That's why He sent Jesus. म्हणून त्यांनी येशूला पाठवलं. Because what we couldn't do, जे आपण करू शकलो नाही, we can do by His grace. ते आपण त्याच्या कृपेच्या द्वारे करू शकू. Amen. Amen. And this grace is equal for everyone. आणि ही कृपा सर्वांसाठी समतोल आहे.
It doesn't say, I give you more, I give you less. No. असं म्हणत नाही की मी त्याला जास्ती देईल ह्याला कमी देईल असं It's नाही. based on your faith, how much you receive, आणि हे तुमच्या विश्वासावर अवलंबून आहे तुम्ही किती स्वीकार how करता, much you can believe. किती तुम्ही विश्वास ठेवू शकता. Amen. Amen. It's not in proportion to different based on your ability, based on your what do you call behavior. आणि तुमच्या वागणुकीच्या मापात ते तुम्हाला मिळत नाही. No. This is, these kind of messages many Christians have been hearing and they're not changing their mind, they're renewing their mind. आणि अशा प्रकारचे संदेश अनेक ख्रिस्ती लोक ऐकत आहेत आणि त्यांचं मन ते बदलत नाहीये. You need to renew your mind. तुमचं मन तुम्ही बदललं पाहिजे, नवीन केलं Amen. पाहिजे. Don't look at yourself. स्वतःकडे पाहू नका. We cannot be best by our own self. आपल्या स्वतःहून आपण आशीर्वादित होऊ शकत That's नाही. where the devil pushes you. आणि ह्या इकडेच सैतान तुम्हाला Who ढकलतो. are you? तू कोण आहेस? तुम कौन है? तुम इतना प्रार्थना करता है क्या? तुम इतना बाइबल पढ़ता है क्या? तुम इतना उपवास करता है क्या? इतना टंग्स में प्रेयर करता है क्या? तुम क्या है? कुछ See, he makes you look at yourself as you are disqualified. आणि तो तुम्हाला तुमच्याकडे असं पाहायला लावतो की तुम्ही अपात्र ठरले आहात. Because of Christ we are all qualified. आणि ख्रिस्तामुळे आपण सर्वजण पात्र ठरलो. Amen. Amen. You got the best. तुम्हामध्ये उत्तम आहे The best is Jesus. आणि उत्तम येशूच आहे. And God gave the best for you. आणि प्रभूने तुम्हालासाठी उत्तमच दिलंय. For all of us. आपल्या सर्वांसाठी. You are a believer in Christ. तुम्ही ख्रिस्तामध्ये विश्वासू You आहात. can live the best life. तुम्ही एक उत्तमच जीवन जगू शकता. Amen. Amen. It's only you need to have the right knowledge of God's word. आणि फक्त तुम्हाकडे देवाच्या वचनाचं योग्य ज्ञान असावं. This is very, very powerful. आणि हे खूप सामर्थ्यशाली आहे. Now, read Colossians 1:27. आणि कलसीकरास पत्र 1:27 तुम्ही वाचू शकता. To whom God would make known what is the riches of the glory. Look at this. आणि कलसीकरास 1:27 या रसाच्या गौरवाची संपत्ती परराष्ट्रांमध्ये काय Riches of the glory. आणि जी गौरवाची संपत्ती According to his riches त्याच्या संपत्तीनुसार of this mystery आणि या रहस्याची among the Gentiles, among us. आणि आपल्यामध्ये परराष्ट्रीयांमध्ये. Amen. Amen. What is that? आणि ते काय आहे What is that mystery? आणि ते रहस्य काय आहे What are the riches of that glory? आणि त्या गौरवाची रहस्याची गौरव ती संपत्ती काय आहे काय आहे? What is that? ते काय आहे. Here it says, इकडे तिकडे which लिहिलंय is Christ in you. आणि जे आहे ख्रिस्तात तुम्हामध्ये. Amen. Amen. Christ in you. ख्रिस्तात तुम्हामध्ये. That's all. आणि इतकंच. Christ in you. ख्रिस्त तुम्हामध्ये. The hope of glory. सर्व गौरवाची आशा. Amen. Amen. See, once you knew this, एकदा तुम्हाला हे समजलं you don't need anything. तुम्हाला कुठल्याही इतर गोष्टीची गरज Does नाही. God give anything apart from Christ? आणि ख्रिस्ताशिवाय प्रभू तुम्हाला काही देतो काय. In fact, the Lord said, without me you can do nothing. आणि मग प्रभू तर असं बोला की माझ्याशिवाय तुम्ही काहीच करू शकत नाही. If we cannot do anything without Christ, and God has given us Christ, so we don't need anything. मग आपण जर ख्रिस्ताशिवाय काही करू शकत नाही आणि प्रभूने आपल्याला ख्रिस्त दिला मग आपल्याला इतर गोष्टींची गरज नाही. You don't even need your own self. स्वतःची देखील गरज नाही. You don't need your own self's help. स्वतःची देखील मदतीची गरज नाही. You have Christ as your help. आणि तुम्हामध्ये ख्रिस्त तुमची मदत आहे. Are you seeing this? तुम्ही हे पाहतात काय. Amen. You know, Amen. when I see this, जस्ट मी हे I पाहतो become so excited. आणि मी इतका आनंदी आणि उत्सुक You know, होतो. if you don't get excited, आणि जर तुम्ही असं उत्तेजित होत नाही that किंवा प्रोत्साहित होत नाही if faith is not working. याचा अर्थ मग विश्वास काम करत नाहीये. When you become excited, जस्ट तुम्ही प्रोत्साहित होता. praise God. देवाची स्तुती असो. And you say, thank you, Lord Jesus. आणि तुम्ही म्हणता प्रभू येशू धन्यवाद. That means you trust this word is true. याचा अर्थ तुम्ही भरोसा ठेवता हे वचन And because सत्य. that faith that the word of God will work in your life. आणि तुम्हाला माहिती आहे विश्वासाने देवाचं जीवन तुमच्या जीवनात काम करेल. Freely. मोकळीकतेने. Freely. मोकळीकतेने. Your believing makes the word work in your life. आणि तुमचा विश्वास देवाचं वचन तुमच्या जीवनामध्ये कार्यरत आणतं. Not your doing. तुमचं करणं नाही. We come to the word of God by doing something, expecting the word of God to work for me because I've done something. आणि आपण काहीतरी केल्याने देवाच्या पुढे येतो आणि आपण असं म्हणतो की मी काहीतरी केलंय म्हणून. Oh my, you're mistaken. मग तुम्ही तिकडे चुकलेले You're trying to buy what the Lord has already, what do you call, prepared, made available freely. आणि जे प्रभूने आधीच तयार केल्याने मोफतरित्या उपलब्ध केलंय तर तुम्ही विकत घ्यायचा प्रयत्न करताय. Amen. How do you look at the word? तुम्ही देवाच्या शब्दाला कसं पाहता. It's a finished word. आणि ते पूर्ण झालेलं काम आहे. It's not telling you to do to receive. ते तुम्हाला स्वीकारण्यासाठी करण्यास It's सांगत telling you नाहीये. to believe to receive. ते तुम्हाला सांगते स्वीकारण्यासाठी विश्वास धर. Amen. Amen. See, there is where we are Christians have failed. आणि इकडेच ख्रिस्ती लोक अपयशी Then ठरले. look at the Bible. See, if you knew that something is coming free to you, you will be so excited. आणि जस्ट तुम्ही बायबल मध्ये पाहता आणि तुम्ही पाहता की तुमच्याकडे काहीतरी मोफत येत आहे तुम्ही किती आनंदी व्हाल. Amen. Amen. So when you see the Bible, मग जस्ट तुम्ही बायबल the पाहता scripture,
अध्याय You पाहता become excited. तुम्ही आनंदी होता Oh, thank you, Lord आणि तुम्ही म्हणता Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू. If the Lord says, जर प्रभू म्हणतो see, there's healing, blessing, deliverance. आरोग्य सुटका आशीर्वाद I say, आहे, oh man. Then God says, if you behave properly. जर मग प्रभू असं म्हणतो व्यवस्थित वागलास तर. हेलो, तुम्हारा खुशी गया. अरे बाप रे, ऐसा है क्या कंडीशन? तो तुम क्यों धन्यवाद देगा? You will not even expect to receive. मग तुम्ही स्वीकारण्याची अपेक्षा पण You will करणार not नाही. even believe to receive. मग तुम्ही स्वीकारण्यासाठी विश्वास पण धरणार नाही. तुम्हारा ये तो मेरे लिए नहीं, ये तो ये सब पाड़क लोगों के लिए है. हाँ? ये हमारे लिए नहीं है. हम सिर्फ आने का जाने का दया करा प्रभु, ऐसा रहने का. Hello. So these kind of messages have made the Christians lose all faith. आणि अशा प्रकारच्या संदेशाने ख्रिस्त लोकांनी आपला विश्वास गमावलाय. That is not the way it is. आणि अशा प्रकारे हे नाही. God is impartial. आणि प्रभू कुणालाही मतभेद करत He is नाही no respecter of persons. आणि कुठल्याही व्यक्तीचा तो ऋणी He नाही doesn't आणि say, मतभेद "Oh, करत तुम्ही नाही. पास्टर आहे का पॉल साहेब, अच्छा तुम्हाला असं मिळेल फुकट, बाकी सगळ्यांना भरावे लागणार," असं बोलताय क्या? That's the message people are giving. आणि अशा प्रकारचे संदेश लोक देत And you are आहेत hearing. आणि तुम्ही ते ऐकत आहात. Hello. It's free for all. आणि ते सर्वांसाठी मोफत Because of आहे Jesus. येशूमुळे. Amen. आमेन. See, what is your hope? तुमची आशा काय आहे? That the blessing is yours. की आशीर्वाद तुमचे आहेत? Christ in you. ख्रिस्त तुम्हामध्ये. Amen. आमेन. काय What you need in life. तुम्हाला जीवनात कुठल्या गोष्टीची What is गरज that आहे mystery आणि ते रहस्य काय that was hidden for ages? जे इतक्या पिढ्यांपासून लपलं होतं? What you need today तुम्हाला आज कुठल्या गोष्टीची गरज आहे is not based on yourself. आणि हे तुमच्या स्वतःवर It's अवलंबून not नाही, based on your behavior. तुमच्या वर्तणुकीवर Or अवलंबून conduct. नाही. It's based on one thing. आणि एका Christ in you, ते एका गोष्टीवर अवलंबून आहे, ख्रिस्त तुम्हामध्ये, the hope of all glory. जे सर्व गौरवाची आशा. Amen. Amen. That's all. इतकंच That's all. इतकंच. Don't draw strength from yourself. स्वतःपासून कुठलाही बळ तयार करू God नका. does not give anything apart from Christ. आणि ख्रिस्ताशिवाय प्रभू तुम्हाला काही देत नाही. And when you have received Christ, आणि जेव्हा तुम्ही ख्रिस्ताचा स्वीकार केला, you have received everything. तुम्हाला सर्व काय मिळालं. You know, everything that comes from God आणि सर्व काय जे देवापासून comes येतं by the way of the cross and the resurrection. आणि ते क्रूसाच्या आणि पुनरुत्थानाच्या मार्गाने येतं. Amen. आमेन. Because Jesus having paid everything. कारण येशूने सर्व गोष्टींची किंमत भरली So, आहे you know, confidently you can receive. आणि धैर्याने तुम्ही ते स्वीकार करू शकता. दया करा माया का नहीं, दया माया नहीं, प्रभु ने पे कर दिया है. आमेन. तुम्हारा दया माया के लिए प्रभु रुका नहीं है. मगर आजकल वैसा ही चल रहा है, रोड प्रार्थना, ये सब नहीं है बिल्कुल. If the Lord would have not paid it, जर प्रभूने ती किंमत भरली नसती, सपोज तुम दुकान में गए लेने के लिए, पैसा नहीं तुम्हारे पास, तो तुम क्या करेगा? ओ सामान दो, ऐसा बोलेगा? दया करून देना, पाय पड़तो बघ, ऐसा क्यों बोलता है तुम? हाँ, did you get it? तुम्हाला समजलं काय? Hello? But if suppose Girish came and paid it, गिरीश ने आके पैसा दे जर मी दिया. येऊन पैसे भरले, पॉल साहब आया, पॉल साहब ने अभी पैसा नहीं दो, पॉल आया तो उनको दे दो, हाँ? तो तुम आएगा, गिरीश भाई गो, मैंने भर दिया, ले लो. अरे ओ चलो 1 किलो चावल दो, तुम बोलेगा दया करून दिया? नहीं बोलेगा. हाँ? अरे गिरीश ने भरा है. आमेन. Amen. Amen. Are you understanding? Are you तुम्हाला seeing समजत this? आहे काय? So stop that. मग ते बंद For करा. many years Christians have been doing that. अनेक वर्ष असं ख्रिस्त लोक करत आहेत The preacher cries, the translator cries. आणि प्रचारक रडत असतो, भाषांतर करणारे रडत असतात. You don't need all this. तुम्हाला या गोष्टीची गरज नाही, If the Lord has paid it, कारण प्रभूने त्याची किंमत He भरली has आहे. given you the right. त्याने तुम्हाला हक्क दिलाय. You know, today I gave this message in Pimpri. आणि आज हा संदेश मी पिंपरीत दिला. You must hear that message. तुम्ही तो संदेश ऐकावा. This is all connected आणि हे सर्व जुडलेले to संदेश the आहेत, revelation जे which प्रकटीकरण was जुडलेले hidden for आहेत ages. आणि जे पिढ्यानपिढ्यापासून लपलेलं होतं. So here we see आणि इकडे आपण पाहतो, it's Christ in you. ख्रिस्त तुम्हामध्ये. Once Christ in you is the hope of glory, then the Lord doesn't look at you. आणि मग जर ख्रिस्त तुम्हामध्ये गौरवाची आशा आहे, मग प्रभू तुमच्याकडे पाहत If नाही. the Lord could look at you, you don't need Christ. जर प्रभू तुमच्याकडे पाहत असता, तुम्हाला ख्रिस्ताची गरज नाही. Amen. आमेन. You should become excited तुम्ही आनंदित व्हायला when पाहिजे, you read such scriptures. कारण तुम्ही असे अध्याय वाचताय Your excitement shows your faith. आणि तुमचा आनंद तुमचा विश्वास And दाखवतो. faith makes the word of God do what is selling to do in your life. आणि विश्वास हे तुमच्या जीवनामध्ये देवाचा शब्द घडून आणतं, जे प्रभूला हवंय. Amen. आमेन. Only when you have faith,
When you understand the word, when you have faith, you thank God. आणि ज्या तुम्हाला देवाचा शब्द समजून तुम्ही विश्वास तुमच्यात उत्पन्न होतो, तुम्ही प्रभूला आभार मानता. Amen. Amen. We thank Him because everything is given freely. आणि आपण त्याचे आभार मानतो कारण आपण सर्व गोष्टी आपल्याला मोफत मिळाल्या. Before I enter into this message, आणि या संदेशामध्ये जाण्याआधी let me go little side and ask you this question. आणि थोडंसं मला बाजूला जाऊन तुम्हाला हा प्रश्न विचारायचा आहे. How do we come to God? आपण देवाकडे कसं येतो? Or what is the basis when we come to God? आणि कुठल्या आधारे आपण देवाकडे This is येतो? very important. आणि हे महत्त्वाचं आहे. What is in our mind आणि आपल्या मनात काय असतं when we come before God? ज्यास आपण देवापुढे येतो? What is in your mind? तुमच्या मनात काय असतं? When you come to pray, ज्यास तुम्ही प्रार्थनेसाठी येता, when you come to ask, ज्यास तुम्ही विचारायला येता, what is in your mind? तुमच्या मनात काय असतं? Are you fearful तुम्ही भीतीने येता ever कधीच? when you think of sin, ज्यास तुम्ही पापाविषयी विचार करता and bold आणि धैर्याविषयी, when you think of your righteousness? ज्यास तुम्ही स्वतःच्या नीतिमत्तेविषयी विचार करता? See, these are the two things people have in their mind. आणि या दोन गोष्टी लोकांच्या मनात असतात. Before they come to God, देवापुढे येण्याच्या आधी they think of sin. Either they think of sin and they are fearful, or they are bold when they think of their righteousness. आणि मग ते भीतीदायक असेल ज्यास पापाविषयी विचार करतात, नाही तर मग त्यांच्या नीतिमत्तेविषयी धैर्याने येतात. Which one is right? कुठलं योग्य आहे? Huh? कौन सा सही है? You're fearful because of sin तुम्ही पापामुळे भयभीत आहात when का? you come to God, ज्यास तुम्ही देवाकडे येता? or you're bold to come to God when you think of your righteousness. का तुम्ही धैर्यशील असा ज्यास देवापुढे येतात ज्यास तुम्ही तुमच्या नीतिमत्तेविषयी विचार करता? Which is true? कुठलं खरं आहे? Which is right? कुठलं योग्य आहे? How many think the first one? किती लोकांना पहिलं वाटतं? Acha. How many think the second one? किती लोकांना दुसरं वाटतं? Both are wrong. दोन्ही चुकीचं आहे. See, now, I know some people may not understand what I'm saying, but listen to this. मला माहिती आहे काही लोकांना हे समजणार नाही पण तरी Both ऐका. are wrong. दोन्हीही चुकीचे आहेत. To be fearful because you have sinned, तुम्ही पाप केले म्हणून भयभीत असणं, or you're bold because of your own righteousness, का तुम्ही धैर्यशील आहात तुमच्या स्वतःच्या नीतिमत्तेमुळे, is wrong. दोन्ही चुकीचं आहे. But what is right? पण योग्य काय आहे? When you come to God, जसं तुम्ही देवाकडे येता, you think of Christ. तुम्ही ख्रिस्ताविषयी विचार करता. Amen. Amen. See, this is the only condition. आणि एकच अट आहे, Both are wrong. दोन्हीही चुकीचे आहेत. What is right is when you come to God, you come on the basis of Christ in you. आणि योग्य हे आहे की जसं तुम्ही देवापुढे येता, ख्रिस्त तुम्हामध्ये याच्या आधारे तुम्ही The hope देवाकडे of glory. येता. जो गौरवाची आशा आहे त्याच्यामुळे येता. That's the right way. आणि हे योग्य मार्ग आहे. Hear this message again and again and make it a point. आणि हा संदेश पुन्हा पुन्हा ऐका आणि हा मुद्दा मांडून घ्या तुमच्या मनात. Amen. You know, many are occupied with either their sins or their own righteousness. आणि अनेक जण स्वतःच्या नीतिमत्तेविषयी किंवा पापामुळे स्वतःला ते ओळखतात. When they are righteous, जसे नीतिमान असतात they are bold. ते धैर्यशील असतात. When they have sinned, जसे पाप करतात they are fear. त्यांच्यामध्ये भीती असते. That is not the right way we come to God at all. आणि असं मुळीच आपण देवापुढे येत नाही. That's why you must hear this message. म्हणून तुम्ही हा संदेश ऐकावा. Discover Christ in you. तुम्हामध्ये ख्रिस्ताला शोधा. You know, some may even evaluate this way. आणि कोणीतरी असं देखील याचा अर्थ लावतील, Since I had a bad temper, कारण माझ्यामध्ये जास्ती राग होता so I cannot pray well. म्हणून मी अधिक चांगलं प्रार्थना करू शकत This is नाही. a common thing among many believers. आणि अनेक विश्वासूंमध्ये ही सामान्य गोष्ट आहे. Since I had a bad temper, कारण माझ्यामध्ये राग आहे so I cannot pray well. म्हणून मी चांगलं प्रार्थना करू शकत नाही. And they think when they didn't have a bad temper, आणि ते असा विचार करतात जेव्हा त्यांच्यात राग नसतो I'm able to pray. मी चांगलं प्रार्थना करू शकतो. Both are wrong. दोन्ही चुकीचे आहेत. God does not answer you when you have had a bad temper, आणि प्रभू तुम्हाला उत्तर तेव्हाच देत नाही की जेव्हा तुमच्यामध्ये राग अधिक and He असतो, does not answer you when you have had a good temper either. आणि जर तुमच्यात राग नसतो तेव्हा देखील तो उत्तर देत नाही. हेलो, ये सब हमारा खुद का बता रहे हम लोग, इसमें प्रभु नहीं है. Say, you have temper, you don't have temper. तुमच्यात राग आहे, तुमच्यात राग नाही. You cannot change God. आपण देवाला बदलत नाही, He doesn't change. तो कधीच बदलत नाही. We must know
one thing. आणि आपण एक गोष्ट जाणून घ्या, I have confidence माझ्यात that आत्मविश्वास the आहे Lord answers my prayer की प्रभू माझी प्रार्थनेचं उत्तर because देतो. of Christ in me. माझ्यामध्ये ख्रिस्त आहे, त्याच्यामुळे. Amen. Amen. You know, this is, see, always take the high. ऊंचा ले लो सबसे, Amen. तो थोड़ा कम हो गया तो भी चलेगा. You know, some people, suppose if I say, God will bless you with everything. नहीं, everything नहीं, something. तुम नीचे क्यों जा रहा है? Everything सोचो ना, फिर Amen. कम आएगा अपने आप. तुम पहले से कम है और नीचे गिरेगा. Amen. Amen. Take the highest, no? सर्वात उच्च गोष्टी घ्या ना. तुम उसको तोड़ मरोड़ क्यों करता है? क्योंकि जो भी किया प्रभु यीशु के वजह से मिल रहा है हमको. Amen. फ्रीली, हमारे वजह से नहीं है. अगर प्रभु सब कुछ दिया हमको, तो तुम क्यों तोड़ मरोड़ करके करता है? See, I told you, मी तुम्हाला सांगितलं, God does not give anything apart from Christ. आणि ख्रिस्ताशिवाय प्रभू तुम्हाला काही देत नाही. Amen. Amen. Everything comes by the way of the cross and the resurrection. आणि सर्व काही क्रूसाच्या आणि पुनरुत्थानाच्या मार्गाने येतं. If something is not there, जर कुठली गोष्ट तिकडे नाही, God won't give you प्रभू तुम्हाला देणार unless Jesus pays for it. जोपर्यंत येशू त्याची किंमत भरत That नाही. gives you confidence to come to God boldly. आणि ते तुम्हाला प्रभूपुढे धैर्याने येण्याची आत्मविश्वास But देतं. Jesus has paid for everything. पण येशूने सर्व गोष्टींची किंमत Because भरली he's आहे. not going to go to the cross again. आता पुन्हा तो क्रूसावर जाणार नाही. So he had to finish off everything. मग त्याला ते पूर्ण करावंच लागलं. And every blessing that you need आणि सर्व आशीर्वाद ज्याची is तुम्हाला गरज आहे paid righteously आणि त्याची नीतिमत्तेने किंमत भरण्यात आली based आहे. on God's justice. त्याच्या न्यायानुसार. Why did he do that? त्याने असं का So केलं? my children must not come begging. जेणेकरून माझी लेकरं भीक मागत माझ्यापुढे येऊ नये. कौन दिया? ऐसा प्रभु कौन सा पिताजी को अच्छा लगेगा? बेटा जा उधर 1 किलो चावल मर पैर बेर पड़ के आ, उसका दया माया पूछ के आ. Will you say like that? तुम्ही असं म्हणाल काय? Hello? Does it give you honor? ते तुम्हाला मान देतं काय? थोड़ा रो रो के पूछ के आओ उससे देता क्या देखो. ऐसा नहीं. जाओ भर दिया मैंने, ले लो. Amen. मेरा बेटा है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए. Hello? If an earthly father can think that way, how much a heavenly father? मग या पृथ्वीचे वडील असा विचार करतील की ते करून स्वर्गीय पिता. He doesn't want to put you to shame. त्याला तुम्हाला लज्जास्पद करायचं That's what नाहीये. the Bible says. आणि असं बायबल सांगतं, Those who trust him will never be put to shame. जे त्याच्यावर भरोसा ठेवतात कधीच लज्जित होणार नाही. That means faith gives you confidence. याचा अर्थ विश्वास तुम्हाला आत्मविश्वास देतं. Amen. Amen. You don't have to pay it. तुम्हाला त्याची किंमत It is भरायची गरज paid. नाही. त्याची किंमत भरण्यात आली So आहे. how you will walk मग तुम्ही कसं चालाल? boldly? धैर्याने. It's not the question whether I'm good or bad. आणि तुम्ही वाईट आहात चांगले आहात याचा प्रश्न I नाहीये. don't come based on my conduct or behavior. मी माझ्या स्वतःच्या वागणुकीने प्रभू पुढे I येत come नाही. with this consciousness, Christ in me. मी या जाणीवतेने प्रभू पुढे येतो की The one ख्रिस्त who paid माझ्यामध्ये, it all for me. की प्रभूने माझी सर्व किंमत भरली आहे. In Jesus' name. येशूच्या नावात. Amen. Amen. That is faith. आणि हा विश्वास आहे. And God wants you as a child to come that way. आणि प्रभूला हवंय की तुम्ही एक लेकरं त्याच्यापुढे तशी यावी. Amen. Amen. He didn't say, आज तुम बुरा था इसके लिए आज मत आओ कल आओ. नहीं, वो चाहता हर टाइम आओ और Amen. बोलने आओ. Amen. फिक्र मत करो, मेरा बेटा ने सब कुछ भर दिया है, सब Amen. कुछ स्ट्रेटन कर दिया है. तुम डरो मत, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम Amen. मेरा बेटा हो. See, didn't we see in the parable? आणि आपण त्या दाखल्यात पाहिलं नाही काय? The father was waiting, आणि पिता वाट पाहत होता. so the child come boldly. जास्त लेकरू धैर्याने The आला. prodigal son come boldly. उधळा पुत्र धैर्याने येऊ But शकला. because of him not having the right knowledge, कारण त्याच्याकडे योग्य ज्ञान नव्हतं म्हणून he had a problem. त्याच्यामध्ये The समस्या होती. father didn't have a problem. वडिलांमध्ये समस्या नव्हती. Hello? Amen. He was expecting the same way. Son would come and embrace and come boldly. आणि तो अशीच वाट पाहत होता की मुलगा येईल आणि मी त्याला आलिंगन देईल. See, the problem is not with God. पहा, अडचण देवामध्ये It's in नाहीये, our understanding ही आपल्या समजीमध्ये, of the word of God. देवाच्या ज्ञानामध्ये आपल्यामध्ये आहे. Amen. Our Amen. God is very good. आणि प्रभू खूप चांगला Our आहे. Father is very good. आणि आपला पिता खूप चांगला आहे. He's the creator, तो निर्माण करताय, the owner, मालक आहे not the steward. आणि कारभारी नाहीये. Amen. Amen. That's why we are heirs of God. म्हणून आपण देवाचे वारस आहोत Go heirs with Christ. आणि ख्रिस्ता बरोबर Go वारस आहोत heirs. आणि ख्रिस्ता बरोबर आहोत. Amen. Amen. क्रिस्ता बरोबर है, उसका जैसा है वैसा तुम्हारा है. Amen. इधर तक तुमको उठा के रखा है, प्रभु का इस लेवल में ला के रखा है. Seated with Christ in the heavenly places. आणि ख्रिस्ता बरोबर स्वर्गीय स्थानात तुम्ही विराजमान आहात. Look at this. पहा,
He loves you as much as he loves Jesus. जितका तो येशूवर प्रेम करतो तितकंच तुमच्यावर It's not based on your conduct or behavior. आणि तुमच्या वर्तणूक किंवा वागणुकीवर अवलंबून नाहीये. So he will love you less then. मग तो तुम्हावर कमी प्रेम करेल No. असं नाहीये. While we yet sinners, he loved us, gave his life for us. आणि आपण पापी असताना त्यांनी आपल्यावर प्रेम केलं ना, त्याचं जीवन आपल्यासाठी दिलं. जब हम पापी थे उसको पहचाने भी नहीं, हम लोग ने पूछते भी नहीं थे उसको, उसने प्रेम किया, अपना जान दिया. Amen. अभी हमने उसको ले लिया हृदय में, कितना हमारे से प्रेम करता है. Amen. Hello? Hallelujah. He doesn't love you less now. आणि आता तुम्हाला कमी तो प्रेम करत नाही. Are you saying this? तुम्ही हे पाहतात काय? So you need to know, I have confidence that the Lord answers my prayers. That's all. आणि तुम्ही हे जाणून घ्या की माझ्यात आत्मविश्वास आहे की प्रभू माझ्या प्रार्थनेचं उत्तर देतो. Otherwise you will never get your answers. नाहीतर मग तुम्हाला तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर कधीच Because मिळणार you're नाही. coming based on yourself, not कारण- based on Christ. कारण तुम्ही स्वतःच्या आधारे येतात, ख्रिस्ताच्या आधारे नाही. Christ is my righteousness. ख्रिस्त माझी नीतिमत्ता. Amen. Amen. You don't come by your own righteousness. स्वतःच्या नीतिमत्तेने तुम्ही येत नाही. God doesn't see your righteousness. प्रभू तुमची नीतिमत्ता पाहत नाही. So whether you're unrighteous or righteous, तुम्ही नीतिमान असो किंवा अनीतिमान असो, it has got nothing to do with it. आणि त्याच्याशी काही घेणं देणं You नाही. come by faith तुम्ही विश्वासाने या, in this knowledge that Christ is my या righteousness. ज्ञानाने की ख्रिस्त माझी नीतिमत्ता आहे. Amen. Amen. Christ in you is righteousness. ख्रिस्त तुम्हामध्ये नीतिमत्ता आहे. God doesn't see you. प्रभू तुम्हाला He पाहत sees नाही. Christ in you. तो तुम्हाला ख्रिस्त तुम्हामध्ये पाहतो. Amen. Amen. Any time you can come to God. कधीही तुम्ही देवापुढे येऊ शकता. You know, we suffer not because of God. आणि आपण देवामुळे त्रास सोसत नाही, We suffer because of own lack of right knowledge of आणि God. आपल्या स्वतःच्या ज्ञानाच्या कमतरतेमुळे आपण त्रास So सोसतो. I may be good or bad, मी चांगलो असो वाईट असो, but the righteousness that I've believed and received is what gets answers to my prayer. आणि जे नीतिमत्तेचा मी स्वीकार केला आणि ज्यावर विश्वास ठेवलाय त्याच्यामुळे माझ्या प्रार्थनेचं Amen. उत्तर मला मिळतं. That should be our thought. आणि हाच You, तुमचा you विचार असावा. cannot change God by your good or bad. तुमच्या चांगल्या किंवा वाईट वर्तणुकीने देवाला तुम्ही बदलत We नाही. come to God through Christ as our righteousness. आणि आपण देवापुढे ख्रिस्ताच्या द्वारे येतो जो आपली नीतिमत्ता आहे. Before God, I have my own righteousness as well as my own unrighteousness. आणि देवापुढे माझी नीतिमत्ता आणि माझी अनीतिमत्ता देखील असते. Of course, my own unrighteousness cannot be reckoned as righteous, neither in the eyes of God, neither my righteousness can be reckoned as righteous in the eyes of God. It has got nothing to do with it. आणि देवापुढे माझी नीतिमत्ता नीतिमत्ता राहत नाही आणि माझी अनीतिमत्ता देवापुढे नीतिमत्ता देखील राहत नाही. Get all this clear. आणि या गोष्टी स्पष्ट करून घ्या. This has nothing to do with me loving him, आणि हे मी त्याच्यावर प्रेम करण्याविषयी काही घेणं देणं नाहीये, but with him loving me. पण तो माझ्यावर प्रेम करतो याच्याशी See, जोडलाय. this will free you from condemnation, guilt, and judgment and all those things. आणि या सर्व गोष्टी तुम्हाला दंडाज्ञा, भीती आणि दोषी भावनातून मुक्त करेल. I don't preserve him, he preserves me. मी त्याला राखत नाही, तो मला राखून ठेवतो. It's not my hand that is holding, it is his hands that is holding की me. माझा हात त्याला धरत नाही, त्याचा हात मला धरून ठेवत आहे. Amen. This is Amen. grace. आणि ही कृपा आहे. Don't take it upon yourself. स्वतःवर ते घेऊ नका. The Lord is enough. प्रभू पुरेसा आहे. Amen. Amen. He has done everything for us. त्याने आपल्यासाठी सर्व काही केलंय. So it's not a matter of my faithfulness, it's the matter of his faithfulness. आणि ह्या माझ्या विश्वासूपणाचा मुद्दा नाही, त्याच्या विश्वासूपणाचा When मुद्दा you आहे. come by the word of God, he is faithful. आणि ज्यास तुम्ही देवाच्या वचनाच्या मार्गाने येता तो विश्वासू It's आहे. not my faithfulness. हा ही माझी It's his विश्वासपणा नाही, faithfulness. ही त्याची विश्वासूपणा आहे. Amen. Amen. Why are you taking upon yourself? मग तुम्ही हे गोष्टी स्वतःवर का घेत आहात? You may have sinned, तुम्ही पाप केलं असेल, but yet you can be bold पण तरी तुम्ही धैर्यशील असू शकता. because of the Lord who is my righteousness. प्रभूमुळे जो माझी नीतिमत्ता आहे. Amen. Amen. I know some people may not understand this, but this is the truth. मला माहिती आहे काही लोकांना हे समजणार नाही, पण हे सत्य आहे. You know, a new believer can condition himself, today I'm low or today I'm high. It's got nothing to do with God. आणि नवीन विश्वास समजेल मी आज खाली थोडं पडलोय, कधी वर असतो, हे देवाशी काही घेणं If देणं you नाही. understand this, that the sin problem is already dealt with by Christ, जर तुम्हाला हे समजलं की पापाची अडचण ख्रिस्ताने सोडवली आहे, otherwise why would he come to live in you? नाही तर मग तो तुम्हामध्ये राहण्यास का आला असता? Because the sin problem is solved. कारण पापाची अडचण Past, सोडवली गेली. present and future is solved, and when you believed, your sins are paid for, is come to live in you. आणि भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यकाळच्या पापांची किंमत भरण्यात आली आहे, आणि जसं मी विश्वास धरता की तो तुम्हामध्ये राहण्यास आलाय. Amen. Amen. So
the sin problem is solved. मग पापाची अडचण सोडवली गेली आहे The righteousness problem has been settled once and all आणि कायमसाठी नित्यमतेचा मुद्दा स्थापित झालाय by Christ ख्रिस्ताने in us. आपल्यामध्ये. The righteousness that God gives is Christ in us. आणि जी नीतिमत्ता आपल्याला प्रभू देत आहे ती आहे ख्रिस्त It आम्हामध्ये. has got nothing to do with your righteousness or unrighteousness. It आणि has got nothing to do with तुमच्या it. नीतिमत्ता आणि तुमच्या अनित्यमत्तेविषयी काही घेणे देणे नाही. Once God gives you Christ, आणि एकदा तुम्हाला प्रभू ख्रिस्त देतो He will never change His mind. तो त्याचं मन कधीच बदलणार नाही. Amen. Amen. He never changes. तो कधीच बदलत नाही. He's given you Christ as your righteousness. That means whenever you come, you're righteous. आणि ज्यास त्याने तुम्हाला ख्रिस्त तुमची नीतिमत्ता म्हणून दिलाय म्हणून तो कधीच बदलणार नाही. See, He wants that you come boldly. त्याला हवंय तुम्ही धैर्याने त्याच्याकडे That's यावं why He gave you Christ. म्हणून त्याने तुम्हाला ख्रिस्त दिलाय. Because Christ ऊपर नीचे नहीं होएगा. Amen. हम लोग ऊपर नीचे होगा. वो प्रभु नहीं चाहता कि ऊपर नीचे मत आज नो को आज पाप किया कल ऐसा नहीं है. प्रभु नहीं चाहता है. वो पिता है हमारा. उसने क्राइस्ट righteousness बनाया हमारे लिए ताकि तुम हर टाइम righteous हो और हर टाइम एनी टाइम तुम प्रभु के पास आ सकता है. Amen. Amen. Confidently, boldly. धैर्याने आत्मविश्वासाने. You know, I gave you some examples in the beginning. मी काही उदाहरणं सुरुवातीला दिली. And you will understand better. मग तुम्हाला उत्तम समजेल. So once God has made Christ your as a righteousness, you don't look at your righteousness. आणि मग एकदा प्रभूने ख्रिस्ताला तुमची नीतिमत्ता केली मग स्वतःच्या नीतिमत्तेकडे पाहू नका. Amen. Amen. God cannot find anyone more righteous than Christ. आणि ख्रिस्तापेक्षा प्रभू कोणालाही नीतिमान ठरवत नाही, पाहत नाही. He's already found Christ as our आणि righteousness. त्याने आधीच ख्रिस्ताला तुमची नीतिमत्ता म्हणून पाहिलंय. And He will not change His mind. आणि तो आता त्याचं मन That's बदलणार why we नाही. need to rejoice. म्हणून आपण आनंद करावा. Amen. Amen. That's why we rejoice. म्हणून आपण आनंद करावा. Anytime I can come to God. कधीही मी देवापुढे येऊ शकतो. So that's why I told you, this is the hidden mystery. Christ in you आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं हे लपलेलं रहस्य होतं ख्रिस्त तुम्हामध्ये is the hope of glory. आणि सर्व गौरवाची आशा. We'll just finish it. आणि आपण पटकन संपूया. So, lastly, आणि शेवटी maybe when you first believed, you came on the basis of Christ as a righteousness. आणि एखादा तुम्ही विश्वास धरला आणि ख्रिस्त तुमची नीतिमत्ता या आधारे आला असेल After 20 years, आणि 20 वर्षानंतर you still come before God on the basis of Christ as a righteousness. तुम्ही तरीही ख्रिस्त तुमची नीतिमत्ता याच्या आधारे देवापुढे ये येता. मत बोलो अभी मैं बहुत बाइबल पढ़ा, अभी बहुत नीतिमान हो गया, अभी मैं मेरा बेस नहीं, तुम्हारा बेसिस नहीं होएगा. Amen. नया हो जुना हो, प्रभु यीशु का राइचियसनेस के मुताबिक ही तुम आ सकता है. Amen. Amen. तुम कितना भी मैच्योर होने दो, कितना भी तुम बड़ा होने दो प्रभु में, Amen. प्रभु यीशु छोटा नहीं होता है, वो हमेशा बड़ा ही रहेगा. Amen. Amen. Hello. Okay, that's enough for today. आणि आजसाठी पुरं आहे.